Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, I think we left off in Kirchhoff's current law, তাই না? আমরা Kirchhoff's current law দেখছিলাম তোমার, এবং সেই রিলেটেড হয়তো কিছু প্রবলেমও সলভ করেছি। আই এম নট রিয়েলি শিওর, বাট আই থিঙ্ক আমাদের এই ধরনের খুব বেসিক প্রবলেমগুলো আমরা অলরেডি দেখেছি। So we are going to expand a bit more on Kirchhoff's current law, এবং এটার কিছু স্পেশাল টাইপ আছে সেগুলো আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব। So basically, just to uh, recall that what is Kirchhoff's current law, basically there are a couple of steps. The first one is you have to identify how many nodes are there. That's the first thing. Non-reference node কয়টা আছে সেটা বের করতে হবে। তো if this is your circuit, even if it's not given 1 2 3, you have to be able to identify that this is a circuit having 3 nodes, node number 1 2 and 3. So next task হচ্ছে তোমাদের নোডগুলোর ভোল্টেজ অ্যাসাইন করা। নোড 1 এর ভোল্টেজ V1, নোড 2 এর ভোল্টেজ V2. You can see the movement of my cursor, right? Or do I have to change? Alright. Okay. So node number 1, which as you can see here, then node 2, and then node 3. The second thing is you have to identify the voltages of nodes, so V1, V2 and V3. Okay. Then individually প্রত্যেকটা নোডের জন্য আমি কারেন্টের ইকুয়েশন লিখব। সো কারেন্টের ইকুয়েশন লেখার ক্ষেত্রে আমার কাছে ফ্রিডম হচ্ছে যে আই ক্যান চুজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট টু বি in any direction I want, but if there is a current source or a direction is given, তাহলে তোমার আসলে কিছু করার নাই। ফর এক্সাম্পল, লেটস সে আমি যখন এই নোডের ইকুয়েশন লিখবো, তখন এখানে আসলে কি হচ্ছে, বেসিক্যালি এখানে তিনটা কারেন্ট আছে। সো এই 3 অ্যাম্পিয়ার ইটস গোয়িং ইনসাইড দ্য নোড, এইটা তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না বিকজ দিস ইজ আ সোর্স, রাইট? এন্ড ইউ ক্যান নট অল্টার ইট। So this 3 ampere is going inside the node and two more currents are going outside of the node. So what are those currents? Ix and I1. So for node 1, we can write that 3 equal to I1 plus Ix, right? Node 1 জন্য আমরা এই ইকুয়েশনটা লিখতে পারি। Okay. Next, you have to change this currents because আমরা তো V1 দ্বারা V1 V2 V3 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি। সো আমরা ইকুয়েশন গুলোকে in terms of voltage লিখতেছি। So Ix কে আমরা কি লিখতে পারি? This is nothing but V1 minus V2 divided by 2 and I1 is nothing but V1 minus V3 divided by 4. So এখানে ওইটাই করা হয়েছে। So this is your equation number 1 from node 1. তারপরে আসতেছে আমাদের নোড 2। আমরা নোড 2 এর জন্য ইকুয়েশন লিখতেছি। ফাইন। এখন নোড 2 তে আসলে কি কি আসতেছে? So Ix অলরেডি আমি একটা ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি। It's better not to change it. Even if you change it, your circuit is going to be absolutely correct, but it's better to follow convention, and যেহেতু অলরেডি আমি ডিরেকশন দিয়ে দিছি, আমি আর এটা চেঞ্জ করতেছি না। ওকে ওকে, এখানেও আমার কি, আমি দেখতেছি একটা জাংশন আছে যেখান থেকে তিনটা কারেন্ট পাথ পাওয়া যাচ্ছে। তো একটা এখানে ঢুকতেছে, আরেকটা এদিক দিয়ে যাচ্ছে, আরেকটা এদিক দিয়ে যাচ্ছে। সো উই ক্যান সে দ্যাট ফর নোড 2 Ix equal to I3 plus I2. নাও Ix তো অলরেডি ডিফাইন্ড, Ix তো আমি আগেই ডিফাইন করে আসছি। Ix কত? V1 minus V2 divided by 2. And what about I3 and I2? I3 is nothing but V2 minus 0 divided by 4. This is your ground node, which is 0. So it's simply V2 by 4. আর আমাদের I2 হচ্ছে গিয়ে V2 minus V3 divided by H, which is simply your I2. So there goes your equation for node number 2. Okay. So node number 2, you can, if you want, you can compare with your equation and then match whether it's correct or not. And then here, at node number 3, this is your third node. So node 3 থেকে again we have three currents associated or coming in and going out of node number 3. So I2, I1, they are already defined, so I'm not going to change this definition, and in addition we have 2 Ix. So আমরা এখানে বলতে পারি I2 plus I1 equal to 2 Ix. For this one we are not going to change the because it's a source এবং এটা given কোন ডিরেকশনে। অন্যগুলোর ক্ষেত্রে যেটা দেয়া নাই আমি সেগুলো আসলে চেঞ্জ করতে পারবো। So I1 already আমি আগে ডিফাইন করে এসেছি, V1 minus V3 by 4. I2 is also defined, V2 minus V3 by 8. So just you have three equations, three unknowns, you can easily solve.
or you can convert three equations into two equations and then solve. All right, that's just algebraic part. uh, is it understood how Kirchhoff's current law already আমার মনে হয় এটা তোমরা আমরা লাস্ট ক্লাসে এগুলো দেখেছি similar things. Okay, so if that is true for this circuit তাহলে এখানে কি হবে? Let's say consider this is our V1 and let's consider this is our V2 and let's consider this is our V3. Okay, fine. So node number 1. So how many currents? একটা কারেন্ট আসতেছে, আমি এখানে আরেকটা ধরলাম, আমি কারেন্টের নাম আর লিখবো না, আমি ডিরেক্টলি ভোল্টেজ দিয়ে লিখতে যাচ্ছি। এখানে একটা ধরলাম, আমি যে এদিক দিয়ে আরেকটা কারেন্ট ধরলাম। ওকে, তাহলে এখন আমি নোড নাম্বার 1 এ কি লিখতে পারি? 10 অ্যাম্পিয়ার which is entering equal to আসলে কত? V1 minus V2 by 3 plus V1 minus V3 divided by 2. These two currents, right? So that is your uh, Kirchhoff's current law, the equation from node 1. আমি এখন যদি নোড 2 তে দেখি, is going to be V1 minus V2 divided by 3. এই কারেন্টটা ঢুকতেছে 4ix নামে আরেকটা কারেন্ট ঢুকতেছে, রাইট? আর বেরোয় যাচ্ছে হচ্ছে ix নামে একটা কারেন্ট which is V2 by 4. ওকে, সো আই ক্যান রাইট ix, এখানে ix বলে কিন্তু একটা টার্ম আসবে বাট নট টু ওডি, কারণ ix কে আমরা অলরেডি কিন্তু V2 by 4 দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো, রাইট? সো ix is going to be V2 divided by 4. ওকে, আচ্ছা, এনিওয়ে নেক্সট হচ্ছে আমাদের যদি আমি V3 বা নোড নাম্বার 3 এর ইকুয়েশন লিখি, ইটস গোইং টু বি V1 minus V3 by 2. এটা ঢুকতেছে, আমি এটাকে যদি এই ডিরেকশনে দেই তাহলে দুইটা বের হয়ে যাচ্ছে which is V3 by 6 and 4ix, যেখানে ix can be replaced with V2 by 4. Now you have three equations, three unknown. তুমি সাজায় গুছায় ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে ডিরেক্টলি you can get these values and check whether they are correct or not. বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. আচ্ছা, এখন আসো আমাদের হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপ স্যার অফ, হ্যাঁ স্যার সেকেন্ড যে ইকুয়েশনটা আরেকবার একটু বলবেন? শিওর। সেকেন্ড নোড হচ্ছে আমাদের V1 minus V2 by 3 plus 4ix equal to V2 by 4, where ix is V2 by 4. ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা, সো নেক্সট আমাদের হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপ অফ নোডাল অ্যানালাইসিস আছে। স্পেশাল টাইপ হচ্ছে যে আমাদের যদি দুইটা নোডের মাঝখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকে, ওকে, দুইটা নোডের, জাস্ট গিভ মি 1 সেকেন্ড। ওকে, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। সো যেটা বলতেছি যে আমাদের যদি এমন হয় যে দুইটা নোডের মাঝখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট ভোল্টেজ সোর্স, এটা ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে, তখন আসলে টেকনিকটা একটু ডিফারেন্ট। তখন আমরা যেটা করি যে ওই দুইটা নোড এবং দ্য ভোল্টেজ সোর্স কম্বাইন্ড, এই পুরো রিজিয়নটাকে আমরা বলি সুপার নোড। আমি আবারও বলতেছি ডেফিনেশনটা, যে আমাদের সে দুইটা নোডের মাঝখানে, ফর এক্সাম্পল এখানে দেখো এই সার্কিটের নোড আছে 3টা, বাট এখানে আমরা দেখতেছি আমাদের দুইটা নোড, নোড নাম্বার 2 এন্ড নোড নাম্বার 3 হ্যাভিং ভোল্টেজ V2 এন্ড V3। এই দুই নোডের মাঝখানে আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স চলে আসছে, ওকে।
সো দুই নোডের মাঝখানে যদি ভোল্টেজ সোর্স চলে আসে তখন আমরা পুরোটাকে একটা সুপার নোড কনসিডার করি। কোশ্চেন জিনিসটা কি বোঝা গেল? যদি বোঝা না যায় আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। এখন সুপার নোডের কাজ কি? সুপার নোড হচ্ছে আসলে একটা সিঙ্গেল নোড। তার মানে এই যে দেখো রেড ডটেড লাইন যেটা দেখতেছো কিছুটা ইলিপ্টিক্যাল শেপের, এই পুরোটাকে এখন আসলে একটা নোড ধরা হবে। ঠিক আছে? মানে এইটাকে আর মাল্টিপল নোড ধরা হবে না, এটাকে একটা সিঙ্গেল নোড ধরা হবে। ওকে, আজকে আসলে আমার গ্রাফিক প্যাডের পেনটা কাজ করতেছে না, সো আই এম নট বিং এবল টু রাইট এনিথিং। সো আসলে কি আর করা, যাই হোক। সো দ্য কনসেপ্ট অফ সুপারনেট ইজ ভেরি সিম্পল, যে তোমার দুইটা নোডের মাঝখানে যদি একটা ভোল্টেজ সোর্স কমন থাকে, হোয়াট টাইপ অফ ভোল্টেজ সোর্স, এনিথিং, ইট ক্যান বি ডিপেন্ডেন্ট, ইট ক্যান বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যে ধরনের ভোল্টেজ সোর্সই হোক, যদি দুইটা নোডের মাঝখানে কমন থাকে পুরোটাকে আমরা একটা সুপার নোড ধরি, এবং সুপার নোডের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে পুরোটা একটা সিঙ্গেল নোড হিসেবে কাজ করবে। পুরোটাকে আমরা একটা সিঙ্গেল নোড ধরবো। তাহলে দেখো ইন দিস প্রবলেম এখানে যদি আমরা প্রথমত হচ্ছে দেখো সুপার নোডের বাইরের যে নোডটা সেটার জন্য আমরা এতক্ষণ যা করেছি সেইটা আনচেঞ্জ থেকে যাবে, এখানে কোনো কোয়েশ্চেন নাই। ওকে, ফর এক্সাম্পল লেটস সে ফর দিস নোড আমি এটার জন্য যদি এখন কারেন্টের ইকুয়েশন লিখতে চাই, ঠিক আছে, যে আমি এই নোডের জন্য আসলে লিখবো। ফার্স্ট অফ অল এই নোডের জন্য আসলে কি লেখার দরকার আছে? নট রিয়েলি, কারণ আমি দেখো V1 কিন্তু অলরেডি 10 ভোল্ট নোন, রাইট? V1 ইকুয়াল টু 10 ভোল্ট, কারণ দেখো সোর্সের ভ্যালু হচ্ছে 10 ভোল্ট, সো সোর্স ইজ কানেক্টেড এট V1 উইথ রেফারেন্স টু গ্রাউন্ড, সো V1 ইজ অলরেডি 10 ভোল্ট। ওকে ফাইন, তো এখানে তুমি ডিরেক্টলি লিখতে পারো যে I1 প্লাস I4 ইকুয়াল টু 0 V1 এর জন্য, কারণ দিস টু আর দ্য কারেন্ট, দুইটা কারেন্টই লিভ করতেছে এখান থেকে, আর কিছু না। I1 প্লাস I4 ইকুয়াল টু 0। সো হোয়াট ইজ I1? I1 is nothing but V1 minus V2 by 2 and I4 is nothing but V1 minus V3 by 4। আমার সুপার নোড ছাড়া অন্যান্য যে নোডগুলো আছে ওগুলোর জন্য কোনো চেঞ্জ নাই, ওগুলো অ্যাবসলিউটলি আগের মতো করেই আমরা ট্রিট করব। বাট এখন আসো, এখন আমরা যদি লেটস সে এখানে সুপার নোড নাই তাহলে আমরা কি করতাম? V2 একটা নোড ধরতাম, সেকেন্ড নোড, এবং V3 একটা নোড ধরে সেগুলোর জন্য ইকুয়েশন লিখতাম। ঠিক আছে, বাট সুপার নোড হলে যেটা করতে হবে পুরোটাকে একটা সিঙ্গেল নোড ধরে সেইটার মধ্যে টোটাল কারেন্ট কতগুলো আসতেছে এবং কতগুলো বের হয়ে যাচ্ছে সেই অনুযায়ী লিখতে হবে তোমাকে। এখন লেটস সে আমি সেটা খেয়াল করি নাই, ধরো সার্কিটের ক্ষেত্রে আমি খেয়ালই করি নাই যে এখানে একটা সুপার নোড হয়েছে, বাট স্টিল দেখবা তুমি বুঝতে পারবা, কারণ তুমি আসলে ইকুয়েশনই দাঁড় করাইতে পারবা না ইফ দেয়ার ইজ আ সুপার নোড ফর্মড ইন দ্য সার্কিট। যেমন লেটস সে আমাদের সুপার নোড নাই, ধরে নাও যে সুপার নোড নাই, তাহলে আমি যদি নোড 2 এর জন্য ইকুয়েশন লিখতে চাই, ধরো আমি এখানে একটা কারেন্টের ডিরেকশন দিলাম, রাইট? তো কারেন্ট থাকতে হবে, রাইট? তো কারেন্টের ডিরেকশন যদি দেই তাহলে I1 ঢুকতেছে, I2 বের হয়ে যাচ্ছে, আরেকটা কারেন্ট এখানে বের হয়ে যাচ্ছে। সো I1 কে আমরা কি বলবো? V1 minus V2 by 2 ইকুয়াল টু V2 by 8 প্লাস, দেখো এই কারেন্ট কিন্তু তোমার ডিফাইন করার কোনো অপশন নাই, কারণ এখানে তো ভোল্টেজ 5 ভোল্ট দেওয়া, কোনো রেজিস্ট্যান্সের কোনো মানে কোনো ওয়ে নাই যে তুমি কারেন্টটাকে ডিফাইন করতে পারবা। এ ধরনের সিনারিও মানে ইভেন ইফ ইউ মিস আউট আইডেন্টিফাইং দ্যাট দেয়ার ইজ আ সুপার নোড ইন ইউর সার্কিট, বাট you will not be able to write equation for the nodes if there is a super node। তো এখান থেকে তুমি কিন্তু পরে এসে আবার কারেক্ট করতে পারবা। ঠিক আছে, দেখো আমি কিন্তু এই কারেন্ট কত এটা আসলে লেখার কিন্তু কোনো ওয়েই নাই আমার কাছে, আমি কিন্তু এই কারেন্টকে আমি কিন্তু কোনো ইকুয়েশনের মাধ্যমে এক্সপ্লেইন করতে পারবো না। সো দেয়ারফর উই নিড টু রিসোর্ট টু সাম আদার টেকনিক্স, এবং তখনই বুঝতে হবে যে আসলে এখানে সুপার নোড ফর্ম হয়েছে, রাইট? সো ফাইন, তাহলে সুপার নোডটা কি? এই যে আমরা যে এলিপ্টিক্যাল মানে দুইটা নোডের মাঝখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স, দ্য এন্টায়ার থিং ইজ কল্ড আ সুপার নোড, এবং এটা একটা সিঙ্গেল নোড হিসেবে ট্রিট করা হবে। তো এটাকে যদি আমি একটা সিঙ্গেল নোড ধরি তাহলে এই রিজিয়নে টোটাল কারেন্ট কত আসতেছে এবং টোটাল কারেন্ট কত যাচ্ছে সেটার সাম 0 হবে। ইন আদার ওয়ার্ড সাম অফ কারেন্ট এন্টারিং শুড বি ইকুয়াল টু সাম অফ কারেন্ট লিভিং। তো এখানে দেখো I1 ঢুকতেছে, এদিক দিয়ে I4 ঢুকতেছে, এখান থেকে I2 বের হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে I3 বের হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো I1 প্লাস I4 ইকুয়াল টু I2 প্লাস I3। তো লেটার অন I1 কে আমি ভাঙি, I1 আসলে কত? 10 মাইনাস V2 বাই 2, I4 আসলে কত? 10 মাইনাস V3 বাই 4, I2 আসলে কত? V2 বাই 8, I3 আসলে কত? V3 বাই 6, তাই তো? সো দেখো সুপার নোড থেকে আমি একটা ইকুয়েশন পেলাম, এখান থেকে আমি আরেকটা ইকুয়েশন পেয়েছি, ফাইন।
বাট সুপার নোড থেকে আরেকটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করা যায়, সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের V2 জাস্ট এই পোর্শনটাকে যদি আমি আলাদা করি এখানে, তাহলে আমি যদি এই পোর্শনটাকে শুধু আলাদা করি, তো এখানে এখানে ছিল কত প্লাস, দিস সাইড ইজ প্লাস এন্ড দিস সাইড ইজ মাইনাস, the value is 5 volt. It's very difficult writing without pen. Okay, so then we have V2 and we have V3, right? আমি জাস্ট এই পোর্শনটাকে আলাদা করলাম। ওকে, আচ্ছা, এখন দ্য থিং ইজ ফাইন, এখানে দেখো এই 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 পোর্শনটার আসলে ডেজিগনেশন কি, এই পোর্শনটার সিগনিফিকেন্স কি? এটা পোর্শনটার সিগনিফিকেন্স হচ্ছে যে V2 টা আসলে 5 ভোল্ট উপরে আছে কম্পেয়ার টু V3, বলা যায় না যে V2 উইথ রেসপেক্ট টু V3 5 ভোল্ট হায়ার, এটাই তো বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে, তাই না? যে 5 ভোল্ট উপরে আছে V2, V3 এর থেকে 5 ভোল্ট উপরে আছে। তো আমরা কি লিখতে পারি যে V2 is nothing but V3 plus 5 বলা যায় equal to V3 plus 5। ওকে, আচ্ছা, এখান থেকে আমরা আবার লিখতে পারি কি V2 minus V3 equal to 5, right? So V2 minus V3 equal to 5। আচ্ছা, এখন এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই জায়গাটা দেখো, আরো খুব ইজিলি ইন্টারপ্রিট করা যায় কিভাবে, যেটাতে প্লাস আছে, প্লাস আমার যেই নোডের সাথে কানেক্টেড সেটা পজিটিভলি লিখতেছি আমি, মাইনাস আমার যেই নোডের সাথে কানেক্টেড সেটা নেগেটিভলি লিখতেছি, এন্ড ইকুয়াল টু যেই ভ্যালুটা সেটার সমান হবে। এটা আমি এভাবে ইন্টারপ্রিট করতে পারি, ইজিয়ার। বাট ফিজিক্যালি যদি আমি একটু এক্সপ্লেইন করতে চাই, তাহলে হচ্ছে V2 টা আসলে V3 এর থেকে 5 ভোল্ট উপরে আছে, হায়ার দেন 5 ভোল্ট, হায়ার দেন V3 বাই 5 ভোল্ট। ওকে, তাহলে এখানে V2 ইকুয়াল টু V3 প্লাস 5 বেসিক্যালি, যেটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি। সো এগেইন এভাবে তুমি রিলেট করতে চাইলে পারো। দিস ইজ সাম পিপল, দিস ইজ ইজিয়ার টু গ্রাস্প, যে আমাদের পজিটিভ হচ্ছে V2 তে, সো দ্য প্লাস সাইন ইজ গোইং টু বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ V2, নেগেটিভ হচ্ছে V3 তে, তো নেগেটিভ আমি V3 তে অ্যাসাইন করব, এবং 5 ভোল্ট শুড বি देयर, 5 ভোল্ট। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? সুপার নোড কনসেপ্টটা কি বোঝা গেল? Yes, sir. আচ্ছা, Yes, sir. ঠিক আছে। Yes, sir. ওকে, Yes. ফাইন। ওকে, ফাইন। অ্যানাদার থিং ইজ, এই যে সুপার নোটের এটাকে আবার তুমি চাইলে কেভিএল দিয়েও ই করতে পারো, অ্যানালাইজ করতে পারো। কিভাবে? যে আসলে এই টার্মিনালে কি ছিল, আমাদের V2 ছিল, আর এই টার্মিনালে কি ছিল, আমাদের V3 ছিল, রাইট? সো উই ক্যান সে এখানে V2 বলতে কি, আসলে দ্যাট ইজ উইথ রেফারেন্স টু গ্রাউন্ড, রাইট? সো গ্রাউন্ডের থেকে V2 তে আছে এবং গ্রাউন্ডের থেকে V3 তে আছে, এবং 5 ভোল্ট হচ্ছে তার ভ্যালু। তো এখানে যদি আমি একটা লুপ ঘুরাই, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? minus V2 plus 5 plus V3 equal to 0. So minus V2 plus 5 plus V3. So that is exactly giving you the same equation. এই যে দেখো, minus V2 plus 5 plus V3 equal to 0. So it's, I mean, if we take the variables to the one side and keep 5 in left side, যেরকম আছে এখানে রেখে দিই, this is again giving you the same equation. So there are many interpretations যে আমরা ইউজ করতে পারি, আসলে কোনটা ইউজ করব। ওকে, আচ্ছা, অলরাইট। সো এখানে আমাদের আরেকটা সার্কিট দেয়া আছে, এবং আমাদেরকে again you have to find out the node voltages, that is V1 and V2. ওকে, ফাইন। সো V1 means, এখানে আসলে আমি যদি কারেন্ট গুলোকে একটু আইডেন্টিফাই করি, প্রথম কথা এখানে আমাদের কি হচ্ছে দেখো তো, সুপার নোড হয়েছে না আমাদের? হ্যাঁ, দিস, এখানে যদি আমি কনসিডার করি এই পুরোটাই একটা সুপার নোড, রাইট? এন্টায়ার থিং ইজ সুপার নোড। So supernode is what is the significance of supernode? বলো তো, supernode represents কি? সেম নোড বোঝায় না? যে আমাদের আমাদের লেটস সে আমাদের একটা সামওয়াট, এখানে একটা রেজিস্টার আছে, আরেকটা ধরো এরকম রেজিস্টার আছে। ইউজ দ্য ড্রয়িং। ওকে, এরকম আছে, ঠিক আছে? এটা এটা দিস ইজ নট,
জাস্ট আ সেকেন্ড। পুরোটাই চলে গেছে। আচ্ছা, ধরো এরকম আছে আমাদের, ওকে। এখানে আমাকে বলো, আমার এই রেজিস্টার দিয়ে কি কোনো কারেন্ট যাবে? ইফ আমাদের ধরো আমি জাস্ট একটা পোর্শন ড্র করতেছি, লেটস সে এখানে সোর্স টোর্স হাবিজাবি আছে, তো এখানে ধরো কারেন্ট আসতেছে, কারেন্টটা এখানে কি এই রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে যাবে না সে ডিরেক্টলি শর্ট সার্কিট দিয়ে চলে যাবে? শর্ট সার্কিট। শর্ট সার্কিট দিয়ে শর্ট যাবে। সার্কিট দিয়ে চলে যাবে। কারণ কি? কারণ দেখো এটাকে আমি আরেকটা ওয়েতে ইন্টারপ্রেট করতে পারি যে রেজিস্টরটা যেই নোড থেকে শুরু হয়েছিল সেই নোডেই এসে শেষ হয়েছে। এটা তো একটা সিঙ্গেল নোড, রাইট? তাই না? এটা তো একটা নোড পুরোটাই। তো যেই নোড থেকে শুরু হয়েছে সে কিন্তু ওই নোডেই শেষ হয়েছে। এরকম যখন সিনারিও হবে, ওই রেজিস্টরকে আমরা আসলে মানে যে এটার ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে না এটা অ্যাপারেন্টলি চিন্তা করতে পারি আমরা। আমার পয়েন্ট অফ ভিউটা কি বুঝতেছো? এটা হচ্ছে যেই নোডে শুরু হয়েছে ওই নোডেই টার্মিনেট করছে, এবং এই ধরনের সিনারিওতে আমরা বলতে পারি যে অ্যাপারেন্টলি কোনো কারেন্ট আসলে ফ্লো করবে না ওই রেজিস্টরের মধ্যে। দ্যাট ইজ দ্য রেজিস্টর শুড নট বি ইনভলভড ইন দ্য ইকুয়েশন, যেটাকে ইকুয়েশনে আনার প্রয়োজন নাই। দ্য সেম থিং দেখো এখানে যদি আমি এটাকে সুপার নোড ধরি, সুপার নোড মানে কি? এটা পুরাটা কি একটা নোড না? পুরাটা যদি একটা নোড হয়, দেখো ওই একটা নোড থেকে একটা রেজিস্টার বের হয়ে আবার সেই একটা নোডেই ঢুকছে, জাস্ট লাইক এই যে এই সিনারিওর মতো। তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে আসলে কোনো কারেন্ট যাবে না, আমরা এটাকে আপাতত আইসোলেটেড রাখতে পারি। বুঝাইতে পারলাম আমি কি বলতেছি? হ্যালো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তাহলে আমরা লেটস রাইট ইকুয়েশন। সো এখানে ধরো কারেন্টের ডিরেকশন ধরলাম ডাউনওয়ার্ডস, ডাউনওয়ার্ডস, এবং এখানে আমরা কারেন্টের ডিরেকশন দিলাম ডাউনওয়ার্ডস, সবগুলো ডাউনওয়ার্ডস করে। ওকে, তাহলে আমরা আসলে কি বলতে পারি যে শুধু 2 অ্যাম্পিয়ার ঢুকতেছে এই এটাকে অ্যাপারেন্টলি আমরা বলতেছি I1, সো লেটস কল ইট I1 and let's call this one I2. Okay, I2। তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি যে আমাদের 2 অ্যাম্পিয়ার ইকুয়াল টু কত? পুরোটাকে কি আমার একটা সিঙ্গেল নোড ধরতে হবে, আর সিঙ্গেল নোড কারণে এই 10 ওহম কে আমি ধরতেছি আসলে ও নাই সার্কিটে, ঠিক আছে? তো তাহলে এখন টোটাল এই যেহেতু পুরোটাকে আমি একটা সিঙ্গেল নোড ধরছি, পুরো কারেন্টের কি অবস্থা হচ্ছে? সো এখানে I1 2 অ্যাম্পিয়ার ঢুকতেছে, বাকি সব কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা লিখতে পারি 2 ইকুয়াল টু I1 প্লাস I2 প্লাস 7। সো সেটা এখানে করেছে ওরা। তারপরে কত? তারপরে হচ্ছে আমার I1 কে আমি রিপ্লেস করি ভোল্টেজ দিয়ে V1/2, I2 হচ্ছে আমার আসলে কত? V2/4। ফাইন, দ্যাটস ইট। তোমার একটা ইকুয়েশন। তো এটা হলো কি আমাদের একটা ইকুয়েশন আসছে। আমাদের আরেকটা ইকুয়েশনের প্রয়োজন আছে, এবং সেই ইকুয়েশনটা কোথা থেকে আসবে? এই যে সুপার নোডের রিলেশনশিপ থেকে। সুপার নোডে কি আছে? এটার জন্য আমরা কি লিখবো? কি আমাকে বলতে পারবা? এই যে জাস্ট আমি একটু আগে যে কনসেপ্টটা বলে আসলাম সেই অনুযায়ী এই সুপার নোডের জন্য V2 আমরা কি minus V1 is equal to 2. V2 V2 মাইনাস, minus V1 is 2. ওকে গুড। সো এখানে আমাদের বেসিক্যালি V2 minus V1 equal to 2। সো নাও দেখো আমাদের দুইটা ইকুয়েশন এবং দুইটা আননোন চলে আসছে, আমরা সলভ করতে পারবো খুব ইজিলি। সো V2 minus V1 equal to 2, ওই সেম ইকুয়েশনই এখানে লিখেছে অন্যভাবে আর কি। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার। তুমি V2 বুঝে গেছে, জাস্ট V1 কে লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসো, তোমার ইকুয়েশনই দাঁড়াবে V2 minus V1 equal to 2। সো ইটস কোয়াইট সিম্পল। এই প্রবলেমগুলো আসলে এখানে মানে সুপার নোডের বিষয়গুলো জাস্ট আইডেন্টিফিকেশনটা কি, তুমি যদি আইডেন্টিফাই করতে ভুল করো, এবং এখানে ভুল করলেও তুমি দেখবা কারেন্টের ইকুয়েশন লিখতে পারো, বাট স্টিল স্টুডেন্টরা যে মিস্টেক গুলো করে যে তারা ফোর্স করে ওখানে একটা কারেন্ট কিছু একটা লিখে ফেলে। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল ধরো হয়তো এই সার্কিটের জন্য লিখবে 2/10 এরকম কিছু একটা, 2 ভোল্ট/10 ভোল্ট। তো এই মিস্টেক গুলো আসলে এগুলো খুবই মেজর মিস্টেক, এগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে এট এনি কস্ট। ওকে স্যার আচ্ছা, মেইন কথা হচ্ছে স্যার দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ডিফারেন্সটাই লিখে দেব, রাইট? বুঝলাম না আমি। মানে স্যার ওই যে V2 মাইনাস V1 ইজ ইকুয়ালস টু 2। দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ডিফারেন্স না, তোমার কাকে পজিটিভ দিতে হবে কাকে নেগেটিভ দিতে হবে সেটা ডিটারমাইন করতে হবে পোলারিটি দেখে। আচ্ছা, বুঝছো নাই? যেমন এটার আমি ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে V2 ইজ অ্যাট আ হায়ার পোটেনশিয়াল দেন V1/2 ভোল্ট, এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডেফিনেশন। বাট ম্যাথমেটিক্যালি লিখতে চাইলে V2 নোটটা অ্যাসোসিয়েটেড প্লাস সাইনের সাথে, আমি তো সেটাকে প্লাস হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারি,
V1 নোডটা অ্যাসোসিয়েটেড মাইনাস সাইনের সাথে, সো V2 মাইনাস V1 ইকুয়াল টু 2 ভোল্ট। ঠিক আছে, এই পোলারিটির সিগনিফিকেন্স আছে, এটা আমি জাস্ট ডিফারেন্স লিখলে হবে না তো, V1 মাইনাস V2 ইকুয়াল টু 2 লিখলে সব ভুল। ক্লিয়ার? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি তোমাদের একটু সময় দেই, তোমরা নিজেরা এটা একটু সবাই খাতা কলমে সলভ করে আহ, দেখো যে এই প্রবলেমটা আসতেছে কিনা। এখন যেহেতু এখানে আসলে এই করার সুযোগ নাই, ঠিক আছে, বাট আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু ট্রাই, সবাই ট্রাই করো, ঠিক আছে। আইল গিভ ইউ 5 মিনিটস টাইম, ঠিক আছে, 5 to 7 মিনিটস। সবাই এটা একটু খাতা কলমে চেষ্টা করো, ওকে। And as we are going to shift towards online classes, তোমাদের আসলে অনলাইন ক্লাসে আমি রেকমেন্ড করব খাতা কলম নিয়ে বসতেই। অ্যান্ড তোমাদের আসলে রেকর্ডিং দেয়া হবে না, আনলেস ইউ রেকর্ড বাই ইয়োরসেলফ, দ্যাটস ডিফারেন্ট থিং। বাট রেকর্ডিং দেয়া হবে না এই জন্য যে তোমরা, সো দ্যাট ইউ পে অ্যাটেনশন টু দ্য ক্লাসেস, ওকে। স্যার অনলাইন ক্লাসে শিফট করব বলতে? অনলাইন ক্লাসেসে আফটার মিড খুব সম্ভবত এখনো কনফার্ম না, বাট আমরা মোটামুটি এক্সপেক্ট করতেছি, কারণ ইউনিভার্সিটি ইজ শিফটিং টু মেইন ক্যাম্পাস। তো এই যে ট্রানজিশন পিরিয়ডটা, এটা আসলে একটা কিছু সময় হচ্ছে অনলাইনে আমাদের সব অ্যাক্টিভিটি গুলো হবে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। স্যার আহ, ল্যাবগুলো কি অনলাইনে হবে? হ্যাঁ, আমাদের এই ট্রানজিশন পিরিয়ডে সেটাই করতে হবে, এবং এটা আসলে কিছু করার নাই, কারণ আমাদের যেতে তো হবে কখনো না কখনো, রাইট? এবং ইট টেক্স টাইম, ইটস নট ইজি যে আমি চলে গেলাম উঠে। ঠিক আছে, ইট টেক্স টাইম, বাট এগেইন তোমাদের খুব সিনসিয়ার থাকতে হবে, ফর দ্য রিজন যে তোমাদের ফাইনাল এক্সাম কিন্তু অনলাইন হবে না, দ্যাটস শিওর, ঠিক আছে। এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি মুভ করব তত তাড়াতাড়ি আমরা আবার অফলাইনে ব্যাক করব, এন্ড তোমাদের মেইন ক্যাম্পাসে তোমরা ব্যাক করবে আর কি। তো তুমি যদি এখানে অনলাইনের, আসলে অনলাইনে অনেকটা হচ্ছে সেলফ ড্রিভেন স্টাডি, কারণ এখানে যেহেতু তোমার ফ্যাকাল্টির আসলে ওইভাবে ডিরেক্টলি ইনভলভ শুধু এই কোর্সে না, সবকিছুতেই, যে তুমি যদি এখন মানে ক্লাসে জাস্ট প্রেজেন্ট থেকে বসো আর আলটিমেটলি আসলে কিছু না করো, এটা যেটা আসলে তোমাদের পরবর্তীতে ইম্প্যাক্ট ফেলবে তোমাদের ফাইনাল এরিয়াতে, এন্ড ফাইনাল ইউ নো দ্যাট দিস ক্যারিজ দ্য হাইয়েস্ট ওয়েট ইন ইয়োর অ্যাসেসমেন্ট। সো আমরা অনলাইনে শিফট করলেও আশা করি যে তোমরা তোমাদের রেগুলার অফলাইনের অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড প্র্যাকটিস গুলো মেনটেন করবা। ওকে, আইল গিভ ইউ 5 মিনিটস, তোমরা এটা শেষ
আচ্ছা, কেউ কিছু বলতেছে না? হ্যালো, এনিওয়ান ফিনিশড? অ্যান্সার গুলো কি এসেছে? 0-0.6 ভোল্ট and 4.2 অ্যাম্পিয়ার। Yes, sir. আচ্ছা, ওকে। তো এখানে আমাদের সুপারনোড, কারো মাইক্রোফোন অন করা আছে, একো হচ্ছে একটু। ওকে, আচ্ছা। তো এখানে বেসিক্যালি আমাদের এগেইন নোড হচ্ছে, আমরা যদি বলি এখানে একটা দুইটা তিনটা নোড আছে, বাট এই নোডের ভোল্টেজ ধরার দরকার নেই, এটা অলরেডি গিভেন 21 ভোল্ট, রাইট? সো দ্য ভোল্টেজ হিয়ার ইজ 21 ভোল্ট, এটা আমরা অলরেডি দেখতেছি এখান থেকে ডিরেক্টলি। এবং এই জায়গারও ভোল্টেজ আসলে ধরার দরকার নাই, কারণ এখানেও এই যে প্লাস ভি দিয়ে কিন্তু আইডেন্টিফাই করা আছে। তো আমরা বলতে পারি এই ভোল্টেজটা হচ্ছে কি ভি ভোল্ট, রাইট? কারণ এটা অলরেডি আইডেন্টিফাই করা আছে এখানে, সো এটা আলাদা করে লেখার প্রয়োজন নাই। আমাদের এই জায়গার ভোল্টেজটা ধরার প্রয়োজন আছে, কারণ এখানে কোনো ভোল্টেজ বলে নাই। তো আমরা এটাকে ডিরেক্টলি জাস্ট, যেহেতু একটাই ভোল্টেজ, এটাকে আমরা বলতে পারি ভি1। ফাইন, তাহলে আমরা এখন যদি ইকুয়েশন লিখি, প্রথমত হচ্ছে আমাদের সুপার নোড তো এই জায়গায় হয়েছে, এটা তো দেখাই যাচ্ছে যে দুইটা নোডের মাঝখানে ক্লিয়ারলি এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, তো পুরোটা একটা সুপার নোড হয়েছে। সুপার নোডের বাইরে কি কোনো নোড আছে? হ্যাঁ আছে, আমাদের এখানে একটা নোড আছে সুপার নোডের বাইরে। তো এটার জন্য একটা ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে ধরো আমরা এখানে একটা কারেন্ট ডিরেকশন দিলাম এই ডিরেকশনে, আর একটা কারেন্ট ডিরেকশন দিলাম এই যে নিচের দিকে। ওকে, তাহলে এখানে আমাদের এই নোডের জন্য কি, দিস নোডের, এই নোডের আসলে আলাদা করে ইকুয়েশন লেখার দরকার নেই, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান কারেন্ট, ঠিক আছে? ইটস নট গোইং টু গিভ ইউ এনিথিং। সো 21 মাইনাস ভি ইকুয়াল v/4 ইজ ইকুয়াল টু 0 ওখান থেকে আসছে, তো এটার প্রয়োজন নাই বেসিক্যালি। সো আসলে আমরা ডিরেক্টলি সুপার নোডের ইকুয়েশন লিখি। সুপার নোডে যদি যাই, তাহলে সুপার নোডে আসলে কি আমাদের এখানে আরেকটা পাথ আছে, এদিক দিয়ে একটা কারেন্টের ডিরেকশন ধরে নিলাম। সুপার নোড পুরোটা হচ্ছে যে এই পাশের রাইট সাইডের এই ফুল পোর্শনটাই হচ্ছে আমার আসলে সুপার নোড। তো এই পুরোটাকে যদি দেখি, তাহলে সুপার নোডে কি কি কারেন্ট আসতেছে? এই যে একটা কারেন্ট ঢুকতেছে, এই যে একটা বেরোয় যাচ্ছে, এইটা অলরেডি বেরোয় যাচ্ছে ডিরেকশন নিচে দেয়, এটা আরেকটা কারেন্ট বেরোয় যাচ্ছে। তো আমরা বলতে পারি দিস কারেন্ট ইজ গোইং টু বি ইকুয়াল টু দিস কারেন্ট প্লাস দিস কারেন্ট প্লাস দিস কারেন্ট, রাইট? সো এই কারেন্টটা আসলে কত? দিস কারেন্ট ইজ নাথিং বাট 21 মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই 4 ইকুয়াল টু v/3 প্লাস v1/2 প্লাস v1/6। দ্যাটস ইট। এই গেল আমার সুপার নোডের ইকুয়েশন। সুপার নোডের থেকে আরেকটা ইকুয়েশন আমরা কি পাই? রিলেশনশিপ থেকে যেটা পাই সেটা কি? ভি আর ভি1 এর রিলেশন। সো ভি1 মাইনাস ভি ইকুয়াল টু 9, রাইট? সো দুইটা ইকুয়েশন, দুইটা আননোন, তুমি সলভ করলে এখান থেকে ভি এবং ভি1 দুইটাই তুমি পেয়ে যাবা। সো ভি তোমার কাছে অলরেডি চেয়েছে এবং তুমি সেটা পেয়ে যাবা মাইনাস 0.6 ভোল্ট, ইফ দ্য অ্যান্সার ইজ কারেক্ট। আর আই চাও, হ্যাঁ V1/6 এটা একটু আরেকবার বলবেন, কি বলবেন? কারণ এখানের কারেন্টটা কত হবে? এই যে আমাদের এই সুপার নোডের সব কারেন্ট গুলোকে আমরা কনসিডার করতেছি। তো এই যে একটা কারেন্ট ঢুকতেছে, এই যে একটা বেরোয় যাচ্ছে, এই যে একটা বেরোয় যাচ্ছে, আর এখানে তো আরেকটা বেরোয় যাচ্ছে, রাইট? তো এই কারেন্টটা আসলে কত? ভি1 ডিভাইডেড বাই 6 না? আমরা তো এই নোডের ভোল্টেজ কত ধরেছি? ভি1। তাহলে এখান দিয়ে যে কারেন্টটা বেরোয় যাচ্ছে সেটা কত? v1/6, v1 মাইনাস 0 ডিভাইডেড বাই 6, v1 মাইনাস 0, দ্য সেম রিজন যার জন্য আমরা এই কারেন্টটাকে লিখতেছি v1/2। বোঝা গেছে? Yes. আচ্ছা, ঠিক আছে। সো ভি এবং ভি1 যখন পেয়ে গেছি, 1 মাইনাস v/4 এটা একটু আরেকবার বলবেন, মানে ইকুয়েশনে আই এর হ্যাঁ কোনটা? এই যে 21 মাইনাস v/4 কিভাবে আসলো? হ্যাঁ এই যে এই কারেন্টটা আমরা লিখতে চাচ্ছি। তো এই নোডের ভোল্টেজ কত? এই টার্মিনালের ভোল্টেজ কত? 21 ভোল্ট, রাইট? রাইট। আর এই জায়গার ভোল্টেজ কত? ভি। v। সো এই কারেন্টটাকে আমি কি লিখবো? 21 মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই 4 লিখবো না? আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, সো আমার যখন ভি1 ক্যালকুলেট হয়ে গেল, আমি কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবো আইটা কি? এই যে এই কারেন্টটা। সো এই কারেন্ট হচ্ছে ভি1 ডিভাইডেড বাই 2, ভেরি সিম্পল। সো ভি1 তো অলরেডি ক্যালকুলেট করা হয়ে গেছে আমার। সো ভি1 এর ভ্যালুটা বসাই দিলে সেখান থেকে আবার এই কারেন্টটা চলে আসবে। ক্লিয়ার? বুঝতে পারলাম আমরা? আচ্ছা, স্যার V1টা কেমন আসলে আবার একটু বলেন না? ভি1 আমি ধরে নিয়েছি ভি1, ঠিক আছে? আমার নোডাল অ্যানালাইসিসের ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ কি? নোড ভোল্টেজ গুলোকে কয়টা নোড আছে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং প্রত্যেকটা নোডে ভোল্টেজ অ্যাসাইন করতে হবে, তাই না? জি জি।
তারপরে দেখতে হবে সুপার নোড আছে কিনা। যদি সুপার নোড থাকে তুমি সুপার নোডের ইকুয়েশন লিখো, ওই হিসেবে কাজ করো। আর যদি সুপার নোড না থাকে নর্মাল নোডাল অ্যানালাইসিসে যেটা করব। এখন এখানে আমরা দেখতেছি 3টা নোড আছে। এই যে এখানে একটা, এই যে এখানে একটা, আর এই যে এই সাইড পুরোটা একটা। এখন আমি 3টা নোডের ভোল্টেজ অ্যাসাইন করব, বাট অ্যাসাইন করার প্রয়োজন নাই তো। এই নোডের ভোল্টেজ অলরেডি 21 ভোল্ট গিভেন। এই নোডের ভোল্টেজটাও ভি, ওরাই একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে দিয়েছে ভি। তো শুধু একটাই বাকি আছে, এইটা আমি ধরে নিয়েছি V1। হ্যাঁ জি বুঝা স্যার। গেছে? জি স্যার। এরপর তো জাস্ট ইকুয়েশন লেখা আর কি। স্যার ডাজ দ্যাট অ্যানসার ইউর কোয়েশ্চেন? তুমি যেটা জিজ্ঞেস করতেছিলা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, এখন আসো আমাদের সার্কিট, যেখানে আসলে দেখা যাচ্ছে যে এটা দিস ইজ ইওর সার্কিট নাও। এই সার্কিটে আমরা দেখতেছি আসলে এখানে নোড আছে কয়টা বলো তো? 4টা নোড আছে, রাইট? নন রেফারেন্স নোড এখানে 4টা। 1 2 3 4 দিয়ে দিছে দেখে খুব ইজিলি বোঝা যাচ্ছে, বাট না দিলেও এটা বোঝা উচিত এট দিস স্টেজ এখানে 4টা নোড আছে। ওকে ফাইন। তো পরের কাজ কি, 4টা নোডের জন্য আমরা 4টা ভোল্টেজ অ্যাসাইন করলাম। লেটস সে V1 V2 V3 এন্ড V4। এই 1 2 3 4 কে আমরা বলতেছি V1 V2 V3 V4। ওকে, ইন্টারেস্টিং যে এখানে আমাদের নোড 1 এবং 2 এর মধ্যে একটা সোর্স আছে। সো এই জায়গায় একটা সুপার নোড ফর্ম হচ্ছে, এবং আমরা দেখতেছি ক্লিয়ারলি নোড 3 এবং 4 এর মধ্যে আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে, which is still a voltage source। এই জায়গায় আরেকটা কি আমাদের সুপার নোড ক্রিয়েট হয়েছে। সো বেসিক্যালি এই সার্কিটে এখন 2টা সুপার নোড আছে। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? সো আমাদের নোড 1 নোড 2 এর মাঝখানে একটা 20 ভোল্টের ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে। তো এই পুরোটা একটা সুপার নোড হয়েছে, এবং আমাদের নোড 3 এবং নোড 4 এর মাঝখানে একটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে। তো যার জন্য এটাও পুরোটা একটা সুপার নোডে কনভার্ট হয়েছে। এখন আমি তাহলে 2টা সুপার নোডের ইকুয়েশন লিখবো। তো 2টা সুপার নোডের যদি ইকুয়েশন লিখি, আমার লেটস সে দিস ইজ V1। আমি সবগুলো 1 2 কে V1 V2 V3 মানে ভোল্টেজ গুলো আইডেন্টিফাই করলাম ভ্যারিয়েবল আকারে। V1 V2 V3 এন্ড V4 আমি লিখে দিলাম, ঠিক আছে? Okay? এখন আসো আমি ইকুয়েশন লিখতে যাচ্ছি এই সুপার নোডের। সো এই সুপার নোডের যদি ইকুয়েশন লিখি, এখানে একটা কারেন্ট, লেটস সে এটার একটা ডিরেকশন দিই আমি যে এদিকে যাচ্ছে। এখানে একটা কারেন্ট, এটার একটা ডিরেকশন দিই যে এদিকে আসতেছে। যে কারেন্ট গুলো নাই সেগুলোর আমি ডিরেকশন দিয়ে দিলাম। এখানে একটা কারেন্ট, এগুলো আরবিট্রারি ডিরেকশন, তুমি যে কোনো ডিরেকশনেই দিতে পারো। এটা দিলাম নিচে আসতেছে। ও জাস্ট আ সেকেন্ড। এটা হচ্ছে নিচে আসতেছে। এটাকেও আমি দিলাম যে এইটাও আমার নিচের দিকে আসতেছে। ওকে, আচ্ছা ফাইন। তো এখন আসো আমাদের যদি আমি সুপার নোড 1 এর ইকুয়েশন লিখি, কেউ বলবা এখানে? কেউ যদি চাও এখানে ভলান্টারিলি পার্টিসিপেট করতে পারো, আমাকে বলো যে নোড সুপার নোড 1 এর ইকুয়েশন কি হবে। Sir, V1 minus V2 is equal to 20 volt. V1 minus V2 equal 20 ভোল্ট, এটা গেল একটা। আর যেটা হচ্ছে দ্য টোটাল কারেন্ট এন্টারিং লিভিং এর ইকুয়েশনটা, সেটা কি হবে? সুপার নোড থেকে 2টা ইকুয়েশন আসে। একটা হচ্ছে যে তোমার 2টা নোডের ভোল্টেজ রিলেশনশিপ থেকে, যেটা তুমি মাত্র যেটা বললা। আরেকটা হচ্ছে কি, পুরোটাকে একটা নোড ধরে টোটাল কারেন্ট আসতেছে কত এবং যাচ্ছে কত সেটা উপরে নর্মাল কেসিএল অনুযায়ী, বাট দিস টাইম দ্য হোল থিং ইজ ওয়ান নোড, রাইট? সেটা কেউ বলতে চাও এখানে কি হবে? কারেন্টের দেয়া আছে, দেখো এখানে কয়টা, একটা দুইটা কারেন্ট, 3টা কারেন্ট বেড়ে যাচ্ছে, একটা কারেন্ট ঢুকতেছে। তাহলে আমি কি লিখবো? 10 ইকুয়াল টু এই 3টা কারেন্ট, তাই না? বোঝাতে পারলাম? সো এই কারেন্টটা আসলে কত? দিস কারেন্ট, এই কারেন্টটা কত? V1/2। এই কারেন্টটা কত? V1 মাইনাস V4 ডিভাইডেড বাই 3। আর এই কারেন্টটা কত? V2 মাইনাস V3 ডিভাইডেড বাই 6। ক্লিয়ার? স্যার আরেকবার। আচ্ছা আচ্ছা, সুপার নোড, প্রথমত সুপার নোডের ক্যারেক্টারিস্টিক কি? সুপার নোডের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে এটা একটা নোড ধরতে হবে। তো একটা নোড যদি ধরি, তার মানে এখন আমরা এতক্ষণ কেসিএল কি করেছে, একটা নোড ধরে সেটাতে সাম অফ কারেন্ট ইকুয়াল টু 0, সাম অফ কারেন্ট 0 কে আরেকটা ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে যে এন্টারিং কারেন্ট ইকুয়াল টু লিভিং কারেন্ট, এভাবে বলা যায়। তো এন্টারিং আর লিভিং কারেন্ট যদি আমি সেম ধরি, তাহলে এই সুপার নোড 1 যেটা ইলেকট্রিক্যাল ফার্স্ট ইলেপস যেটা তোমার, তো এখানে আসলে কি কি কারেন্ট আছে এই পুরোটাতে? তো কারেন্টের সবগুলো পাথকে আমি আইডেন্টিফাই করলাম।
তাহলে এখানে দেখতেছি এই 2 ওহমের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট যাচ্ছে, এদিকে 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে আরেকটা কারেন্ট যাচ্ছে, 6 ওহমের মধ্যে দিয়ে আরেকটা যাচ্ছে, আর সোর্স 10 ওহম 10 অ্যাম্পিয়ার অলরেডি তোমার এই সুপার নোডে ফিড করতেছে। তাহলে এখন আমি যদি এই পুরোটাকে একটা নোড ধরে ইকুয়েশন লিখি, আমার ইকুয়েশন কি দাঁড়াবে? এন্টারিং কারেন্ট দ্যাট ইজ 10 অ্যাম্পিয়ার ইকুয়াল টু কি, এই কারেন্ট 2 অ্যাম্পিয়ারের থ্রুতে ইকুয়াল প্লাস 3 অ্যাম্পিয়ারের থ্রুতে প্লাস 6 অ্যাম্পিয়ারের থ্রুতে। ঠিক আছে, আমাদের নরমাল কেসিএল। হ্যাঁ, বোঝা গেল? জি স্যার। আচ্ছা, এখন এই কারেন্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করি ইন টার্মস অফ ভোল্টেজ। তাহলে এই কারেন্টটা আসলে কত? V1/2 স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এই কারেন্টটা কত? V2 মাইনাস V3/6 ফাইন। এই কারেন্টটা কত? উপরের কারেন্টটা এটা হচ্ছে V1, আর এই টার্মিনালের ভোল্টেজ কত? V4। সো V1 মাইনাস V4 ডিভাইডেড বাই 3, দ্যাটস ইট। এই গেল তোমার নোড 1 থেকে ইকুয়েশন। নোড 1 থেকে আমি কয়টা ইকুয়েশন পেলাম? দুইটা। একটা হচ্ছে এই কারেন্ট দিয়ে একটা পেলাম, আরেকটা পেলাম এর ভোল্টেজ রিলেশনশিপ থেকে V1 মাইনাস V2 ইকুয়াল টু 20 ভোল্ট। ওকে ফাইন। এখন আসো আমাদের সেকেন্ড যেই সুপার নোড, সেকেন্ড সুপার নোডের ক্ষেত্রেও সেম কেস। দেখো এখানে রিলেশনশিপ কি হবে? V3 মাইনাস V4 ইকুয়াল টু 3Vx। এটা একটা রিলেশনশিপ পাচ্ছি আমরা, ক্লিয়ার? V3 মাইনাস V4 ইকুয়াল টু 3Vx, রাইট? ওকে ফাইন, একটা ইকুয়েশন পেলাম। আরেকটা ইকুয়েশন হবে কারেন্ট থেকে আসবে। সো এখানে দেখো এই কারেন্টটা ঢুকতেছে, এই কারেন্টটা ঢুকতেছে, এটাও বের হয়ে যাচ্ছে, এটাও বের হয়ে যাচ্ছে। সো আমাদের বেসিক্যালি দুইটা কারেন্ট ঢুকতেছে আর দুইটা কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে। এই কারেন্টটা কত? উপরেরটা V1 মাইনাস V4 ডিভাইডেড বাই 3, এটা একটা কারেন্ট। এই কারেন্টটা কত? V2 মাইনাস V3 ডিভাইডেড বাই 6। এই কারেন্টটা কত? V3/4। আর এই কারেন্টটা কত? V4/1। দেখো দুইটা সুপার নোড থেকে আমাদের দুইটা দুইটা করে ইকুয়েশন আসছে। সো ইন টোটাল আমাদের কাছে ইকুয়েশন আছে 4টা, বাট আননোন আছে কিন্তু 5টা, কারণ Vx বলে আরেকটা প্যারামিটার আছে। V1 V2 V3 V4 ছাড়াও তোমার কাছে Vx নামে একটা প্যারামিটার আছে। তার মানে Vx কে আমার সামহাউ এই V1 V2 V3 V4 দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। তো এখানে অলরেডি দেখো খুব ইজিলি যাচ্ছে। Vx টা আসলে কত? Vx টা আসলে কত? V1 মাইনাস V4 ইকুয়াল টু Vx টা। দেখো আমি যদি এই 3 ওহমের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ হচ্ছে Vx, এটাকে আমি কি বলতে পারি? যে আসলে এখানে এভাবেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে এখানে একটা সামওয়াট ভোল্টেজ সোর্সের মতো আছে, যেটা পজিটিভ এখানে, যেটা নেগেটিভ এখানে, এবং এটার ভ্যালু হচ্ছে Vx। তাহলে আমি কি বলতে পারি? Vx এর পজিটিভ গেছে কোথায়? V1 এ, জাস্ট সুপার নোডের জন্য যেভাবে করেছিলাম। Vx এর নেগেটিভ গেছে কোথায়? V4 এ। তার আমরা বলতে পারি যে V1 মাইনাস V4 ইকুয়াল টু Vx। ফিজিক্যালি অথবা ইন সার্কিট সিনারিও বলা যায় যে V1 VF4 এর থেকে Vx হায়ার ভোল্টেজে আছে। বোঝা গেল? হ্যালো? Yes sir. আচ্ছা ঠিক আছে। তো তার মানে আমাদের দেখো এই কাজটা যখন আমরা করে ফেলবো তখন আমরা Vx কে ইন টার্মস অফ V1 এবং V4 আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছি। Vx ইকুয়াল টু V1 মাইনাস V4। তাহলে আমার ইকুয়েশনে আমি যদি Vx কে রিপ্লেস করে দেই, আমার তখন 4টা ইকুয়েশন 4টা আননোন থাকতেছে, এবং 4টা ইকুয়েশন 4টা আননোন তুমি ক্যালকুলেটরে সলভ করতে পারবা না। তো তোমার সামহাউ ওই যে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া বলে না ইকুয়েশনের, ঠিক আছে, যে রিপ্লেসন মেথড, তো ওই মেথডের মাধ্যমে তোমাদের সামহাউ আসতে হবে যে 3টা ইকুয়েশনে নিয়ে আসতে হবে। ইটস ভেরি ইজি, যে তুমি কোন একটা সিম্পলিফাইড ফর্ম যেটা আছে। তো ফর এক্সাম্পল ধরো এখানে এখানে কত? V1 মাইনাস V2 ইকুয়াল টু 20। তাহলে V1 ইকুয়াল টু কত? 20 প্লাস V2। তো ইকুয়েশনের V1 গুলোকে রিপ্লেস করে দাও 20 প্লাস V2 দিয়ে। তো তোমার ইকুয়েশনে যখন কোনো V1 নাই তখন কিন্তু তোমার কাছে 3টা আননোন থাকবে এবং 3টা ইকুয়েশন থাকবে, তুমি তখন ওখান থেকে সলভ করতে পারবে। বুঝাইতে পারলাম? মানে স্যার সাবস্টিটিউশন করে সিম্পলিফাই হ্যাঁ করে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সাবস্টিটিউশন মেথড আর রিপ্লেসমেন্ট, আরো কি কি মেথড ছিল? অ্যালজেব্রিক, আই ফরগট দ্য টার্ম। ক্যালকুলেটরও স্যার 4টা পর্যন্ত এখন করা যায় স্যার। মানে তোমার এখন ডিপেন্ড করে কোন ক্যালকুলেটর, বাট আমি Yes. বলবো সেটা প্র্যাকটিস না করতে, কারণ তোমরা হয়তো মানে বিভিন্ন জায়গায় যদি পরে এক্সাম দিতে যাও আফটার গ্রাজুয়েশন ফর জব পারপাসেস, তখন তোমাকে অ্যালাউ করবে না হয়তো, ঠিক আছে? Okay, যে sir. ওই তিনটা ওই ক্যালকুলেটর গুলো সচরাচর অ্যালাউড, যেগুলোতে তুমি আসলে 3টা দিয়ে করতে পারবা, বাট এর থেকে হায়ার যেটা ওইটা কোয়েশ্চেনেবল আর কি। ওকে স্যার। ওকে, এনিওয়ে, সো এখানে ওরা ক্রেমার্স রুল দিয়ে করছে। এগেইন ক্রেমার্স রুল ভেরি পপুলার, এটা দিয়েও করতে পারো চাইলে, বাট ক্রেমার্স রুলেও ভালোই টাইম কনজিউমিং, ঠিক আছে? আই মিন এমন না যে আমি
কি বলে তোমার ক্রেমার রুল সাবস্টিটিউট মেথড আমার বেশি সময় লাগবে, ক্রেমার রুলে কম, কাইন্ড অফ। আর এটা আসলে ডিপেন্ডস অন তোমার তুমি কোনটাতে বেশি কমফোর্টেবল। তোমার ক্রেমার রুল কমফোর্টেবল হলে ইউ ক্যান গো উইথ ক্রেমার রুল। ওকে। আচ্ছা, তো এখানে আমাদের আরেকটা সার্কিট আছে, আমরা এটা নেক্সট ক্লাসেই সলভ করব, এবং নেক্সট ক্লাসে উইল স্টার্ট উইথ মেশ অ্যানালাইসিস, এন্ড নেক্সট ক্লাস ইজ গোইং টু বি দ্য লাস্ট ক্লাস বিফোর মিড টার্ম, রাইট? তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হবে যেটা ডেডলাইন থাকবে মিড টার্মের পর পর্যন্ত। দিস ইজ ইয়োর ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট, বাট আমি তোমাদের সবাইকে বলবো এই অ্যাসাইনমেন্টের প্রবলেমগুলো মিডের আগে করে নিজেরা প্র্যাকটিস করে আসতে। এটা তোমাদের মিডের জন্য একটা ভালো প্রিপারেশন হিসেবেও কাজ করবে। অলদো দ্য ডেডলাইন উইল বি আফটার ইয়োর মিড টার্ম, বাট অ্যাটলিস্ট ফ্রেশ করে না করলেও নিজেরা প্র্যাকটিস করে এসো, এটা ইট উইল হেল্প ইউ ইন ইয়োর মিড টার্ম এক্সাম। মিড টার্ম নিয়ে নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো, এবং আমরা মেশ অ্যানালাইসিসটা স্টার্ট করবো, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্য সিলেবাস। একেবারে শুরু থেকে শুরু করে মেশ অ্যানালাইসিস হয়তো জাস্ট শুরু করব, যতটুকু কমপ্লিট করা যায় এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের মিডিয়ার সিলেবাস। ওকে, আচ্ছা, এন্ড এটাও আমরা সলভ করবো এই প্রবলেমটা। এটা একটু এখানে বিষয়টা হচ্ছে দুইটা সুপার নোড দেখো মার্জ হয়েছে, আনলাইক দ্য প্রিভিয়াস কেস। আগের সিনারিওতে কিন্তু আমার দুইটা সুপার নোড মার্জ হয় নাই, মাঝখানে একটা রেজিস্টার দিয়ে ডিভাইড ছিল 6 ওহম দিয়ে, দেখো দুইটা সুপার নোড মার্জ হয় নাই। বাট এই প্রবলেমটাতে দেখো দুইটা সুপার নোড কিন্তু মার্জ হয়েছে। তো এইটার ট্রিটমেন্টটা একটু ডিফারেন্ট হবে, মানে একটু ডিফারেন্ট হবে, সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো আর কি। আচ্ছা, সিলেবাস তার একবার একটু বলবেন মিডের? আমি লাস্ট ক্লাসে সিলেবাস ইন ডিটেইলস ডিসকাস করব, ঠিক আছে? সিলেবাস, কোশ্চেন এন্ড আর যা যা আছে। ওকে, অলরাইট। আচ্ছা, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নেই। অ্যানাদার থিং ইজ, প্লিজ ডু নট মিস আউট ইওর অ্যাটেন্ডেন্স। তুমি অ্যাটেন্ডেন্স মিস করে পরে যদি আমাকে বলো যে